أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا،
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك، فاغفر لي. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك، والتقت على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع
الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Assalamualaikum, saya Atika selaku juru X-ray di Klinik Kurnia. Di sini saya akan share apa itu X-ray dan kelebihannya. Klinik Kurnia Batu Pahat menyediakan perkhidmatan X-ray setiap hari kecuali hari Ahad dan waktu rawatannya daripada pukul 8 pagi. 8 pagi sehingga 5 petang.
X-ray ataupun radiografi biasa adalah yang paling asas dalam menghasilkan pengimejan perubatan. Ia adalah prosedur yang sangat cepat dan tidak menyakitkan untuk menghasilkan struktur-struktur di dalam badan dan sangat membantu untuk menunjukkan tulang dan sendi. Bilik radiografi A mempunyai sebuah meja yang panjang dan tube X-ray di atasnya dengan plate yang besar di dinding. Terdapat cahaya lampu dari tube X-ray untuk membantu juru X-ray memposisi pesakit. Juru X-ray melakukan pendedahan X-ray dari panel kawalan yang terletak di belakang skrin ataupun di luar bilik. Pemeriksaan X-ray biasa boleh digunakan kebanyakan badan seperti anggota atas, anggota bawah, tulang belakang, pinggul, toraks, muka dan lain-lain. Secara umumnya, doktor yang merawat anda akan menentukan sama ada pemeriksaan ini dilakukan. Anda boleh datang ke klinik kurnia yang terletak di Jalan Orchard, Jalan Tanjung Labuk, Batu Pahat, Johor dan seeloknya melalui temu janji yang telah ditetapkan. Itu sahaja untuk hari ini. Bye, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Anis, selaku fisioterapi di Klinik Kurnia Batu Pahat, Johor. Okey, apakah itu fisioterapi? Di Malaysia, fisioterapi tidaklah begitu popular di kalangan rakyat. Manakala di luar negara, fisioterapi telah berkembang dengan sangat maju dalam pelbagai aspek dan juga bidang seperti perubatan, sport, spa dan beauty dan juga rehabilitasi. Okey. Di sini Anis akan kongsikan dengan lebih menarik dan mendalam tentang fisioterapi. Apakah kaedah yang dilakukan oleh fisioterapi? Okey, kita ada 3 jenis, iaitu elektroterapi, terapi manual dan juga hidroterapi. Okey, di sini Anis akan ceritakan apa itu elektroterapi. Okey, yang pertama elektroterapi kan. Elektroterapi itu dia ada pelbagai jenis seperti ultrasound. Ini bukan ultrasound baby ya, yang bukan scan tu ultrasound lain. Ini ultrasound fisioterapi. And then IFT, laser, TENS dan juga SWD. So di klinik kami ada TENS lah yang sangat common. Okey, and then yang kedua adalah terapi manual. Okey, yang ini adalah manual terapi, iaitu fisioterapi sendiri akan buatlah kepada pesakit-pesakit. Okey, terapi manual ni selalunya kami buat seperti mobilizing, manipulasi, urutan. Wah, sangat popular urutan ni. Selalunya orang akan ingat, oh urut ni fisioterapi, bukan. Okey, and then yang keempat senaman. Yang kelima adalah rehab untuk pemulihan. Dan yang terakhir adalah nasihat-nasihat. Okey, yang ketiga ni adalah hidroterapi. Hidroterapi ni hanyalah berada di hospital-hospital besar kerana dia melakukan exercise di dalam air. Sebab dia pun nama hidroterapi. Hai, Assalamualaikum. Saya Aina Jiha, selaku jururawat paramedik ke rumah. Jururawat paramedik ke rumah merupakan salah satu servis terbaru di Klinik Kurnia Batu Pahat, Johor. Apa itu paramedik? Di sini, Ain akan berkongsi dengan lebih menarik mengenai servis jururawat paramedik ke rumah. Apa itu paramedik? Paramedik merupakan pekerjaan profesional yang memperuntukkan perkhidmatan perubatan kecemasan di sesebuah kawasan. Apakah peranan paramedik ke rumah? Paramedik membantu untuk menyediakan penjagaan perubatan dan trauma sebelum kemasukan ke hospital. Selain itu, ianya juga dapat merawat kecederaan kecil. Apakah kelebihan jururawat ke rumah? Bagi yang mempunyai masalah pengangkutan, ianya amatlah mudah bagi mereka untuk datang ke klinik.
Azira daripada Klinik Kurnia Batu Pahat, Johor. Okey, untuk topik sembang sihat kita pada hari ini adalah elak mengambil makanan segera. Okey, makanan segera ini adalah seperti kerepek, gula-gula dan juga jajan. Tahu tak kenapa makanan segera itu tidak elok untuk kesihatan badan kita sekiranya ia diambil secara kerap? Yang pertama adalah obesiti. Okey, dia adalah salah satu punca kepada kegemukan. Contohnya, kita makan satu biji burger, dia telah mengandungi 35 kalori dekat dalam kalori ataupun lemak yang ada dekat dalam satu biji burger tu. Okey, belum lagi kita mengambil kentang goreng, ayam goreng dan juga makanan lainlah yang tinggi gula. Okey, yang kedua adalah ketahanan badan kita boleh menjadi lemah kerana banyak bahan kimia yang terdapat dekat dalam makanan ringan itu. Contohnya seperti perasa tiruan dan juga pewarna tiruan. Yang ketiga pula adalah penambahan kolesterol ataupun kalori yang tinggi. Kerana setiap jenis makanan yang ada di dalam makanan ringan itu, dia mengandungi minyak, lemak dan juga karbohidrat yang tinggi. Yang keempat adalah diabetes. Diabetes ini adalah kencing manis. Okey, contohnya kita mengambil makanan yang tinggi gula seperti minuman yang bergas, dia boleh menyebabkan kita mendapat kencing manis sebab kandungan gulanya yang sangat tinggi. Yang terakhir adalah kanser. Kerana bahan kimia yang ada di dalam makanan ringan itu, dia boleh menyebabkan terjadinya ataupun berlakunya kanser. Saya Azira daripada Klinik Kurnia Batu Pahat, Johor. Okey, untuk topik sembang sihat kita pada hari ini adalah elak mengambil makanan segera. Kentang goreng, daging burger, makanan ringan seperti jajan dan juga air yang berkarbonat. Tomato, avokado, pisang, nanas, telur dan susu serta hati dan juga kekacang dan juga daging, keju, putih telur dan juga yogurt, ubi kentang, sardin dan tuna, sayuran berdaun hijau, kacang soya dan juga gandum serta kubis dan juga daun salad. Itu mengandungi vitamin-vitamin yang tersendirilah yang ada dekat dalam makanan itu. Dan dia mengandungi vitamin, zat bersih, kaya dengan bermacam-macam vitamin. Kita perlu memastikan vitamin yang kita ambil itu dia mendapat kelulusan daripada klinik ataupun doktor ataupun KKM lah yang berdaftar dan juga elok untuk badan kita. Kita perlu baca dahulu label yang ada pada botol vitamin itu sebelum kita ambil dia. Jangan sesekali mengambil vitamin itu secara berlebihan daripada dos yang disarankan. Dan akhir sekali kita perlu pastikan vitamin itu disimpan di tempat yang betul supaya ia tidak rosak. Hai korang, saya Afika, staf Klinik Kurnia Batu Pahat, Johor. Sembang sihat hari ini saya nak share mengenai petua sakit tekak.
Okey, sakit tekak adalah salah satu penyakit yang paling lazim di dunia ini. Jadi jika anda sedang sakit tekak ataupun anda sering sakit tekak, video ni untuk anda. Yang pertama, betul untuk menghilangkan sakit tekak adalah dengan pengambilan lozenges. Lozenges merupakan ubat yang anda boleh dapatkan hanya di klinik ataupun farmasi ataupun hospital berdekatan dengan anda. Lozenges mampu menghilangkan sakit tekak. Lozenges mempunyai dua komponen. Yang pertama adalah untuk kebaskan tekak dan menghilangkan rasa sakit, dan komponen yang kedua pula adalah untuk disinfektan ataupun mengurangkan kesan jangkitan di tempat yang sakit. Namun, lozenges tidak sesuai untuk kanak-kanak ataupun budak kecil sebab ianya bersaiz besar dan dikhawatiri tercekik. Seterusnya ialah ubat tahan sakit. Ubat tahan sakit ni biasanya diberikan oleh doktor untuk pesakit-pesakit yang mempunyai sakit yang serius, yakni demam yang berminggu-minggu. Contohnya, jika tonsel bengkak. Contoh ubat tahan sakit ni ialah, yang pertama ialah paracetamol ataupun lain-lain ubat NSAID. Dan semestinya ubat tahan sakit ni anda boleh dapati di klinik ataupun farmasi ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Betul untuk menghilangkan sakit tekak yang ketiga. Anda boleh juga menggunakan gargle ataupun ubat kumu-kumu untuk melegakan sakit tekak. Ataupun jika anda tak ada ubat kumu-kumu dekat rumah, anda boleh gunakan air garam yang dicampurkan dengan air suam. Tapi anda jangan risau kalau anda tertelan air garam tu. Kenapa? Sebab air garam tu boleh memberikan efek hydration untuk badan kita. Memandangkan seseorang tu dah demam dan dia dah kehilangan banyak air disebabkan demam itu. Jadi air garam ni membantu badan kita untuk stay hydrate. Petua yang keempat, madu lebah. Berdasarkan kajian, madu lebah mampu untuk membantu kita untuk mengurangkan sakit tekak. Antara cara untuk anda makan madu lebah ni adalah, yang pertama, anda boleh minum menggunakan sudu plastik. Ataupun yang kedua, anda boleh campurkan dengan air teh suam untuk anda mudah minum. Petua yang kelima untuk anda menghilangkan sakit tekak ialah, anda hendaklah kekal hidrasi dengan minum 8 gelas at least sehari, sekurang-kurangnya. Sebab apa? Sebab dengan kurang minum air, badan kita akan mengeluarkan sejenis cecair yang menyebabkan sakit tekak. Jadi itu saja 5 petua daripada saya untuk menghilangkan sakit tekak. Semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Ira, staf klinik Kunia Batu Pahat Johor. Okey, hari ni Ira nak bincangkan 5 cara untuk mengatasi masalah sakit kepala. Okey, siapa yang akan mengalami masalah sakit kepala? Mestilah semua orang kan? Okey, selalunya kalau kita mula rasa sakit kepala, kita akan mula cari Panadol. Sebenarnya kalau kita ambil Panadol secara kerap, sangatlah tak bagus untuk badan kita. Okay, jika anda rasa sakit kepala secara berdenyut-denyut, dia ada 2 peringkat lah. Sama ada satu adalah migraine. Migraine ni selalunya dia datang bersama sekali dengan rasa pening, loya, sakit yang amat sangat di bahagian kepala. Dan contohnya perempuan yang datang haid, dia juga akan mengalami masalah sakit kepala juga. So, hari ni Ira nak bincangkan 5 cara untuk mengatasi sakit kepala anda. Okey, yang pertama adalah anda boleh cari di dalam peti sejuk rumah ice pack untuk diletakkan di bahagian kepala yang sakit. Ianya amat membantu untuk mengurangkan masalah sakit kepala anda lah. Yang kedua adalah limau kasturi. Okey, apa special di limau kasturi ni? Okey, limau kasturi ni dia ada bau yang wangi. Anda boleh gunakan bukan setakat dalam masakan atau minuman. Anda juga boleh menghilangkan masalah sakit kepala anda dengan melumurkan dan meramas buah limau kasturi itu di atas kepala anda yang sakit. Lebihan dari limau kasturi itu jangan buang pula ya. Dia boleh dicampurkan di dalam minuman ataupun dibuat mandian anda untuk merasa segar
pada tubuh badan lah. Okey, yang ketiga adalah kita perlu mengelakkan makanan yang ada MSG. Apa itu MSG? MSG adalah Ajinomoto yang diletakkan di dalam masakan kita. Okey, Ajinomoto ni adalah penambah rasa untuk masakan. Memang kita rasa sedap di dalam masakan kita, tapi dia sangat tak bagus untuk kesihatan jika kita ambil secara berlebihan. Okey, yang keempat adalah kita rendam kaki di dalam air yang panas. Okey, bila kita rendam kaki kita di dalam air yang panas, ia boleh menarik tekanan darah kita untuk ke bawah dan dia akan meriliskan sedikit rasa tekanan di kepala dan akan mengurangkan rasa sakit kepala tu, ya. Okey, yang kelima dan yang terakhir lah, kita perlukan rehat yang cukup. Rehat yang cukup adalah kita kena, bila kita sakit kepala tu, kita kena tidur sekejap. Lepas tu bila kita dah tidur, kita dah relax, dia akan dapat mengurangkan sakit kepala kita. Jadi kepada kawan-kawan yang suka tidur lambat ke ataupun selalu berfikir yang macam-macam kan, kita ada masalah pada kerja ke, ada masalah kat peribadi kita jangan terlalu memikirkan sangat, sebab dia boleh mengganggu kita punya rasa sakit tu lah. Maksudnya kita akan rasa sakit kepala. Jadi kepada kawan-kawan, amalkan pemakanan yang sihat, kurangkan Ajinomoto dalam makanan dan sentiasalah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey, itu je. Terima kasih dan Assalamualaikum. Bye-bye. Hai korang, Assalamualaikum. Saya Syafiqah, staf klinik Kurnia Batu Pahat Johor. Okey, hari ni saya akan bincangkan tentang kebaikan berjoging. Okey, berjoging ni dia merupakan satu aktiviti riadah yang sangat mudah dan ringkas kerana ia tidak memerlukan sebarang peralatan. Cukup dengan sepasang kasut dan pakaian yang sesuai, kita sudah siap sedia untuk berjoging. Walaupun berjoging ni dia merupakan satu aktiviti riadah yang ringkas, mudah dengan hanya berlari saja, ia dapat mendatangkan pelbagai kebaikan kepada penggemar-penggemarnya. Antara kebaikan berjoging yang pertama adalah bagus untuk kesihatan jantung. Okey, dengan cara berjoging, ia merupakan salah satu cara untuk menggalakkan lagi otot jantung kita untuk bekerja. Selain itu, dengan cara berjoging secara kerap, ia dapat merendahkan risiko serangan jantung, tekanan darah tinggi, angin ahmar dan juga stroke. Kebaikan berjoging yang kedua adalah untuk penurunan berat badan. Seperti mana yang kita sedia maklum, ramai individu yang berniat untuk menurunkan berat badan, mereka akan selalu berjoging. Kerana dengan berjoging ia dapat membakar kalori yang terdapat dalam badan kita lah. So secara puratanya, sekiranya kita berjoging selama 1 jam, sebanyak 1000 kalori akan dibakar. So dalam erti kata lain, sekiranya kita hendak kurus, kita perlu membakar kalori-kalori yang terdapat di dalam badan kita. Okey, so semakin lama kita berjoging dan semakin pantas kita berjoging, maka banyaklah kalori yang akan dibakar. Okey, kebaikan yang seterusnya adalah osteoporosis, di mana sekiranya kita berjoging secara tetap dan konsisten, kita sebenarnya sedang memberi bebanan otot dan tulang secara positif. So tak adalah tulang kita senang di mama usia. Okey? Okey, kebaikan berjoging yang seterusnya iaitu kebaikan berjoging yang keempat ialah mental. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, jogging mampu meningkatkan mood dan membina keyakinan diri yang positif. Selain itu, jogging juga mampu untuk mengurangkan simptom kemurungan. Okey, kebaikan berjoging yang kelima adalah tidur. Jogging juga mampu membantu kita untuk mendapatkan tidur yang lebih lena dan berkualiti pada malam hari. So, kepada penghidap-penghidap insomnia, berjoging merupakan salah satu cara untuk kita memperoleh tidur yang berkualiti pada malam hari. Yang keenam adalah jogging mampu meningkatkan keupayaan untuk menangani tekanan dengan lebih teratur. Dan seterusnya yang ketujuh iaitu rasa bahagia, yang mana
Jogging ni mampu merangsang otak dan mampu membekalkan ataupun merembeskan hormon endorfin. Hormon ini diberi nama jolokan hormon kebahagiaan. So dalam kalangan pelari, simptom bahagia ini dipanggil sebagai runner's high. Terima kasih. Itu sahaja. Assalamualaikum. Bye. Hai korang, Assalamualaikum. Saya Atika, staf Klinik Kurnia Batu Pahat Johor. Okey, hari ini saya akan bincangkan tentang masalah ulcer. Ulcer mulut dikenali sebagai kuan, serawan dan mata ikan di mukosa mulut. Biasanya terjadi pada bahagian pipi, bibir dan permukaan lidah. Ianya sangat kecil, lukanya sangat kecil dan ianya sangat-sangatlah pedih. Tambahan pula, pada musim perayaan ini pastinya ramai dan kalangan anda yang akan menjamu selera tidak kira waktu. Memang susah nak makan dan bercakap apabila terjadinya ulcer ataupun mata ikan yang mana dia terjadinya di dalam mulut. Okey, berikut adalah beberapa punca-punca yang telah dikenal pasti boleh menyebabkan ulcer pada mulut. Yang pertama adalah stres, dehidrasi, kurang vitamin B, C dan E, penjagaan mulut yang tidak bersih, tergigit mukosa atau luka memberus gigi. Secara umumnya, kalau ulcer ini tidak dirawat, dia ambil masa dalam 1 hingga 2 minggu macam tu untuk pulih lah. So korang, bila adanya ulcer, korang carilah ubat. Terdapat ubat ada kat klinik ataupun farmasi. Okay, terdapat 3 ubat yang saya sarankan untuk anda untuk ambil. Yang pertama adalah ubat gel, ubat paste dan ubat kumur. Okay, untuk ubat gel, ubat ini biasanya mengandungi anti keradangan. So saya sarankan korang boleh ambil oral aid, boleh dapatkan di klinik ataupun dekat farmasi di luar sana. Yang kedua adalah ubat paste. Okey, ubat paste jenis ini memberi perlindungan dan membentuk lapisan menutupi luka iaitu ulcer lah. Okey, contohnya korang boleh ambil ubat Keno, Oralon dan Difflam. Okey, itu pun boleh dapati di klinik dan di farmasi. Okey, yang terakhir adalah ubat kumur. Okey, sebelumnya ubat kumur ni kita akan bagi Thymogagal lah. Kalau korang pergi ke klinik, kita akan bagi Thymogagal dan oral aid. Okey, ubat ini mengandungi antiseptik untuk mengekang jangkitan dan perubahan bakteria dalam mulut. Okey, selesai untuk hari ini saya bincangkan tentang masalah ulcer. So, kalau korang ada nak tahu apa-apa tentang masalah kesihatan, boleh call di Klinik Kurnia. Bye. Assalamualaikum. Hai korang, Assalamualaikum. Saya Azwan, staf daripada Klinik Kurnia Batu Pahat Johor. Topik sembang sihat kita pada kali ini adalah berkenaan dengan tips mudah tidur. Apabila kita bercerita mengenai tidur, sudah semestinya kita nakkan tidur yang lebih lena dan berkualiti. Namun demikian, tidak semua orang yang boleh uruskan masa tidur dengan lebih baik. Jadi sebelum saya nak share tips mudah tidur, kita kena tahu apa faktor yang menyebabkan kita suka untuk tidur. Faktor yang pertama adalah faktor cahaya. Badan kita umpama biological clock yang sangat sensitif dengan cahaya. Contohnya pada waktu pagi, keadaan adalah lebih cerah dan terang yang menyebabkan badan kita lebih aktif dan cergas. Disebabkan kita menurunkan hormon melatonin dan meningkatkan core body temperature. Berbanding pada waktu malam, keadaan adalah lebih gelap dan malap yang memberi signal kepada badan kita untuk tidur dengan lebih lena. Jadi tips yang pertama di sini, kita perlulah matikan lampu ataupun malapkan lampu supaya kita dapat tidur dengan lebih lena dan berkualiti. Faktor yang kedua adalah haba. Bila keadaan mempunyai haba yang panas, badan kita mempunyai core temperature yang lebih tinggi yang menyebabkan kita sukar untuk tidur.
So, tips kedua di sini, kita kenalah mandi sebelum tidur supaya kita lebih segar dan dapat tidur dengan lebih berkualiti. Tapi, ada mitos mengatakan sekiranya kita kerap mandi pada waktu malam, ia boleh menyebabkan paru-paru berair. Okey, ini adalah tidak benar sama sekali ya. Faktor yang ketiga adalah pemakanan. Pengambilan kafein secara berlebihan, contohnya Nescafe, kopi, ia boleh mempengaruhi reputasi tidur yang lebih nyenyak. Okey, kafein ia boleh bertahan dalam badan sehingga 8 ke 9 jam. Oleh itu, kalau kita nak minum kafein sekalipun, seeloknya adalah sebelum pukul 2. Okey, tips yang ketiga adalah elakkan bermain gadget. Okey, tips ini terutama pada waktu yang mana kita bersedia untuk tidur. Elakkan untuk bermain gadget. Hal ini demikian kerana pantulan cahaya yang terhasil daripada gadget-gadget ia boleh mempengaruhi keadaan badan semasa yang mana ia boleh menjejaskan badan untuk tidur. Tips yang keempat, elakkan tidur pada waktu siang ataupun petang. Okey, pada waktu ini seeloknya kita spend time untuk adakan aktiviti riadah. Contohnya berjogging, skipping ataupun workout, tak kisahlah pergi gym ataupun workout home sahaja. Okey, aktiviti-aktiviti sebegini ia boleh menjamin tidur yang lebih berkualiti. Tips yang kelima adalah pengambilan zat magnesium. Pengambilan zat magnesium ini kita boleh dapati dalam makanan seperti bayam, kekacang dan juga roti. Tips yang keenam iaitu tips yang terakhir, tidur pada waktu yang konsisten. Kita perlu tetapkan waktu yang betul-betul untuk kita bersedia tidur dan lakukan secara konsisten. Contohnya, kalau kita nak tidur pada pukul 10, okey, pukul 8 kita dah bersedia ataupun memberi signal untuk badan kita bersedia tidur. Contohnya apa yang kita boleh buat? Kita berus gigi ataupun kita mandi supaya lebih segar. Jadi cara ini ia boleh membantu badan kita supaya tidur dengan lebih lena dan berkualiti. Jadi itu sahaja tips daripada saya. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Fina, staf dari Klinik Kurnia. Hari ini Fina nak sembang sihat mengenai Restong. Restong atau allergic rhinitis adalah tindak balas alahan terhadap alergen tertentu. Restong terjadi apabila sistem imun badan kita menjadi terlalu sensitif dan bertindak balas secara berlebihan melalui alam sekitar yang biasanya tidak menimbulkan sebarang masalah bagi kebanyakan orang. Restong boleh dibahagikan kepada dua kategori. Pertama, bermusim. Gejala bagi restong ini biasanya berlaku pada musim bunga, musim panas dan juga awal musim gugur. Ia biasanya berlaku disebabkan oleh sensitiviti alergi terhadap spora yang terbang di udara atau debunga dari rumput ataupun pokok yang berbunga. Kategori kedua adalah berpanjangan. Biasanya pesakit akan mengalami gejala sepanjang tahun dan ia biasanya disebabkan oleh hama debu, bulu daripada binatang peliharaan, lipas ataupun ulat. Alergi terhadap makanan jarang menyebabkan gejala yang berkaitan dengan hidung. Sesetengah orang mungkin akan mengalami kedua-dua jenis restong dengan gejala-gejala bagi restong bermusim semakin teruk semasa musim debunga yang spesifik. Apakah penyebab restong? Apabila badan anda berhadapan dengan alergen, ia akan membebaskan histamin yang merupakan bahan kimia semula jadi yang melindungi tubuh anda daripada alergen. Bahan kimia ini boleh menyebabkan restong dan gejala-gejalanya termasuklah hidung berair, bersin dan mata terasa gatal. Selain daripada debunga pokok, alergen yang lain termasuklah hama debu, bulu atau kulit mati daripada haiwan peliharaan, air liur kucing dan juga kulapuk.
Hai korang, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Amri, staf daripada Klinik Kurnia. Topik sembang sihat kita pada hari ini adalah berkaitan dengan vitamin. Okey, umumnya vitamin ini merupakan sejenis elemen mikronutrien yang diperlukan oleh tubuh badan kita dalam kuantiti yang mencukupi supaya badan kita ni dapat menjalankan fungsinya secara normal. Okey, terdapat 3 utama fungsi vitamin. Yang pertama sekali adalah pertumbuhan normal, yang kedua adalah pencegahan kepada penyakit, dan yang ketiga ialah pengawalan kesihatan. Vitamin yang disebut sebagai makronutrien ini amatlah penting dalam membantu proses pertumbuhan protein, karbohidrat dan juga lemak dalam badan. Setengah daripada vitamin ini berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah dan juga hormon. Malangnya, badan kita tidak mampu untuk menghasilkan mikronutrien yang banyak. Oleh sebab itu, kita perlulah mengambil, untuk kita mendapatkan mikronutrien tersebut, kita perlulah mengambil suplemen makanan tambahan lah yang mempunyai khasiat seperti itu. Perkataan vitamin diusulkan oleh seorang pakar biokimia, iaitu dari negara Poland pada tahun 1912. Vitamin ini berasal daripada perkataan vitamin, iaitu perkataan yang pertama iaitu vita. Yang diambil daripada perkataan Latin yang bermaksud kehidupan. Manakala perkataan min merupakan salah satu kata tambahan yang diambil daripada perkataan amin. Vitamin terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama ialah vitamin yang larut dalam lemak, dan yang kedua ialah vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak pula terdiri pada 4 bahagian, iaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E dan juga vitamin K. Manakala vitamin yang larut dalam air pula terbahagi kepada 2 jenis, iaitu vitamin C dan juga vitamin B. Hai korang, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Amri, staf daripada Klinik Kurnia. Topik sembang sihat kita pada hari ini adalah berkaitan dengan vitamin. Pertama iaitu vitamin A. Fungsi vitamin A adalah menggalakkan pertumbuhan tulang, pertahanan kepada penyakit, memperbaiki struktur kulit, serta dapat mengelakkan rabun. Seterusnya ialah vitamin D. Fungsi vitamin D pula adalah pertama ialah dapat menggalakkan ataupun meningkatkan pertumbuhan secara normal, dapat meningkatkan parasitrat ataupun garam asid sitrik dalam darah, serta dapat penyerapan kalsium dalam usus. Seterusnya adalah vitamin E. Vitamin ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi saraf dan juga otot. Ia juga sebagai antioksida, di mana ia mampu bermanfaat sebagai mencegah penyakit jantung serta dapat melambatkan penuaan. Vitamin K pula adalah sesuai untuk mereka yang baru sahaja menjalani pembedahan. Kerana vitamin K ini, bagi sesiapa yang mengambil vitamin K, ia dapat memperbaiki struktur tubuh yang baru serta dapat menyembuhkan jahitan. Vitamin yang larut dalam air dia terbahagi kepada 2, iaitu vitamin C dan juga vitamin B. Dapat mempercepatkan penyembuhan luka, menjaga sistem kekebalan tubuh badan, menjaga zat besi serta dapat membentuk tulang dan juga gigi. Dapat membantu pertumbuhan dan juga perkembangan bayi, menjaga sistem pencernaan, lepas tu menjaga sistem pencernaan, selera makan serta dapat membantu dalam proses metabolisme. Pengambilan
makanan tambahan ataupun vitamin ni, vitamin yang secara berlebihan sebenarnya ia tidak menjejaskan kesihatan ataupun tidak memudaratkan kesihatan dalam jangka masa yang pendek, tetapi ia mampu untuk memudaratkan kesihatan ni ataupun memudaratkan organ dalaman dalam jangka masa yang panjang. Sebagai contoh, pengambilan vitamin yang larut dalam lemak secara berlebihan, lama kelamaan vitamin-vitamin tersebut akan terkumpul dalam hati dan menyebabkan fungsi hati tersebut tidak dapat melakukan secara normal lah. Hai korang, saya Farid dari Klinik Kurnia Batu Pahat Johor. Hari ini kita akan menceritakan tentang sembang sihat, iaitu insomnia. Siapa yang pernah mengalami insomnia atau masalah susah tidur? Sesiapa saja boleh mengalami susah tidur, biasanya golongan 30-an ke atas. Tetapi saya juga percaya bahawa golongan 20-an juga boleh mengalami insomnia, iaitu ada masalah-masalah tertentu lah. Insomnia boleh berlaku disebabkan kehilangan kerja, muflis, penceraian, kematian ataupun benda-benda yang mengejutkan. Jenis-jenis insomnia ada terdapat 3 jenis insomnia. Insomnia sementara. Insomnia sementara boleh berlaku dalam 2 hari ke 3 hari. Ini kemungkinan terlalu penat atau terlalu banyak fikir. Insomnia jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek pula kita boleh dapati dalam beberapa hari atau minggu. Selepas tu ini kemungkinan ada setengah orang mengalami tekanan perasaan. Insomnia jangka panjang ini boleh berlaku daripada minggu ke bulan ataupun boleh berlarutan hingga ke tahun. Insomnia jangka panjang ni kita dapat lihat orang yang mengalami tekanan perasaan seperti cerai, kematian ahli keluarga ataupun hilang pekerjaan dalam tempoh masa yang sangat lama lah. Okey, tanda-tanda insomnia. Tanda-tanda insomnia kita boleh dapat lihat dengan tidur tidak nyenyak, sudah bersedia untuk tidur tapi tidak dapat tidur. Ketiga, bangun awal pada waktu yang tidak sepatutnya. Kebiasaannya kalau kita mindset nak bangun pukul 6 tapi kita terbangun pukul 4, so kita tak boleh tidur, ada balance lagi 2 jam tu, so itu pun dikira insomnia juga. Langkah-langkah untuk mengatasi insomnia, kita kena tidur yang cukup, setidaknya 7 hingga 8 jam. Lepas tu kurangkan atau elakkan daripada tidur waktu petang. Ini boleh mengganggu kita untuk tidur pada waktu malam. Seterusnya kita boleh berjumpa doktor atau dapatkan rawatan lah. Sebab kemungkinan tanda-tanda kurang tidur yang berlarutan adalah salah satu tanda orang mengalami tekanan perasaan. Seterusnya adalah pesanan saya untuk semua. Jaga waktu tidur anda, iaitu pastikan tidur yang mencukupi atau berkualiti, iaitu setidaknya 8 jam sehari. So esok hari kita kembali cergas dan aktif seperti biasa. Hai semua orang, untuk sembang sihat kita hari ini, saya akan berkongsi tentang antara makanan terbaik untuk mata. Yang pertama, ramai orang berpendapat bahawa masalah kesihatan mata berpunca daripada penuaan dan juga ketegangan mata. Tapi sebenarnya semua itu boleh dielakkan dengan gaya makanan sihat dan juga gaya hidup yang sihat. Okey. Seterusnya, antara makanan yang terbaik untuk mata adalah ikan. Seperti mana yang korang tahu, ikan ni kaya dengan protein dan ia juga kaya dengan asid lemak omega 3. Ikan yang mengandungi lemak terhasil daripada tisu badan dan usus ikan-ikan tersebut. Jadi untuk
dengan memakan ikan, ia akan dapat menawarkan kita asid lemak omega 3 yang tinggi. Antara ikan-ikan yang mengandungi asid lemak yang tinggi adalah ikan salmon, tuna, ikan bilis dan juga ikan sardin. Jadi korang kena banyak-banyak makan ikan, okey? Okey, yang kedua saya akan bagi tahu makanan yang terbaik untuk mata adalah buah orange. Seperti mana yang korang tahu, buah orange ni kaya dengan vitamin C yang baik untuk mata lah. Dan pakar optometrik Amerika ada menyarankan supaya kita makan buah limau. Buah limau tu ada banyak jenis, bukan buah limau yang kita tahu warna orange tu je tau. Ada 3, antaranya adalah lemon, buah orange, yang orange tu, dan juga grapefruit. Ketiga-tiga tu baiklah untuk mata. Okey, seterusnya yang ketiga, antara yang terbaik untuk mata adalah sayur-sayuran hijau. Seperti mana yang korang tahu, kita kenalah makan sayur supaya kekal sihat dan cergas. Okey, tapi untuk sayur-sayuran hijau ni kita kena makan untuk mata sebab dia mengandungi lectin dan aziantin. Okey, korang nak tahu lectin dan aziantin tu apa? Lectin dan aziantin tu adalah pigmen semula jadi yang ada pada sayur-sayuran hijau, buah-buahan dan juga kuning telur. Dan ianya membekalkan nutrisi untuk mata kita. Jadi korang kena banyak makan sayur supaya mata korang kekal sihat. Okay? Dan itu saja perkongsian saya untuk petang ni. Terima kasih. Let's go, let's go, let's roll, let's roll. Assalamualaikum, saya Atika, staf Klinik Kurnia Batu Pahat Johor. Hari ini saya akan bincangkan tentang penyebab dan rawatan kudis. Okey, apa itu kudis? Kudis buta ataupun skabie merupakan sejenis penyakit kulit yang mudah berjangkit di mana ia dijangkiti melalui sentuhan langsung kulit seseorang dengan orang yang mengalami kudis. Okay. Apakah penyebab kudis? Penyebab utama penyakit ini adalah kerana jangkitan makhluk parasit yang kita panggil sebagai Psychopsis scabie, suatu organisme yang hidup menumpang pada makhluk yang lain dan merugikan makhluk yang ditumpangi. Kumpulan berisiko untuk penyakit kudis buta termasuklah yang selalu yang kena kanak-kanak, terutamanya berumur bawah 2 tahun, orang tua, pesakit yang mempunyai imunisasi yang rendah, pesakit yang tidak boleh berjalan ataupun lumpuh, pesakit yang tinggal di pusat-pusat jagaan tertentu dan di tempat-tempat awam seperti asma, talikat, sekolah, penjara dan sebagainya. Kesan-kesan daripada kudis ini boleh diperhatikan pada kulit dan mungkin disebabkan oleh kegiatan menggaru secara agresif. Kawasan ruam yang digaru dengan agresif akan menyebabkan permukaan kulit tidak sekata dan kelihatan tidak cantik. Kerosakan pada kulit ini boleh menjadi parah dan akan terdedah kepada bakteria dan kuman. Kulit yang dijangkiti bakteria pula akan kelihatan merah, sakit dan boleh membengkak kerana inflamasi.
Rawatan daripada kudis yang diberi kepada individu yang dijangkiti penyakit kudir buta ialah dengan sapuan krim anti-scabies seperti Permethrin 5% sesuai untuk kanak-kanak dan ibu mengandung, benzil benzoatat sesuai untuk orang dewasa, sulfur chlorothalonil lindane tidak sesuai untuk kanak dan ibu mengandung. So, itu sahaja untuk hari ini. Bye. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Anis selaku fisioterapi di Klinik Kurnia Batu Pahat, Johor. Hari ini saya akan berkongsikan serba sedikit tentang plantar fasciitis ataupun sakit di tapak kaki. Sakit di tapak kaki atau di tumit dikenali sebagai plantar fasciitis. Keadaan ini berlaku kerana kecederaan dan keradangan pada tisu di tapak kaki. Keadaan tisu ini menyebabkan sakit, luka dan juga lebam. Apakah gejala ataupun simptom sakit pada tapak kaki ataupun plantar fasciitis? Jadi, pada lazimnya, sakit tapak kaki adalah sangat tajam dan terletak di pangkal tumit. Ia juga boleh disebarkan ke seluruh tapak kaki. Hai, saya Jiha selaku jururawat paramedik di Klinik Kurnia Batu Pahat, Johor. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit mengenai salah satu rawatan jururawat ke rumah di Klinik Kurnia Batu Pahat, Johor, iaitu penjagaan luka. Mengapa penjagaan luka itu penting? Apabila kulit kita sihat, ianya memberi perlindungan semula jadi terhadap kuman. Tetapi apabila kulit kita terbuka disebabkan luka, kesan melecet atau gigitan, ianya terdedah dan boleh menyebabkan kuman boleh masuk ke tubuh kita. Tisu yang lembap, hangat, bernutrisi menyebabkan persekitaran yang ideal untuk bakteria berkembang. Luka dijangkiti apabila 1. Kuman yang biasanya tidak memberi ancaman kepada tubuh memasuki luka dari sekitar kulit yang sihat. Yang kedua, luka dicemari kuman dari kotoran, haiwan atau individu apabila cedera. Yang ketiga, kuman bawaan udara memasuki luka. Yang keempat adalah luka disentuh dengan tangan yang tidak dibasuh atau perkara lain yang dicemari kuman ataupun bakteria. Staf dari Klinik Kurnia Batu Pahat, Johor. Topik sembang sihat kita hari ini adalah mengenai omega 3. Apa itu omega 3? Omega 3 merupakan sejenis kumpulan asid lemak poli tak tepu yang diperlukan oleh tubuh. Ia tidak dapat dihasilkan oleh tubuh badan kita dan mesti diambil dalam diet harian. Secara amnya, omega 3 banyak memberi kebaikan kepada kesihatan kita seperti mengurangkan risiko penyakit jantung, mencegah kemurungan dan juga dapat mencegah beberapa jenis penyakit kanser. Terdapat 3 jenis asid lemak omega yang utama iaitu alpha-linolenic acid, eicosapentaenoic acid dan juga docosahexaenoic acid. Kepentingan omega 3. Omega 3 berperanan penting dalam mencegah penyakit kardiovaskular dan ia juga berperanan penting dalam mencegah jangkitan dan mengelakkan pembentukan plak di dalam salur darah. Kepentingan omega 3 dan kesihatan jantung.
Penyakit jantung merupakan penyebab utama kematian di kebanyakan negara-negara membangun. Omega 3 dapat mengurangkan risiko berkaitan penyakit jantung seperti mengurangkan tahap kolesterol dalam darah dan tekanan darah tinggi. Kepentingan omega 3 dan tekanan darah tinggi. Masalah tekanan darah tinggi sangatlah berkait rapat dengan pengambilan garam dan juga lemak tepung yang berlebihan. Bagi memastikan amalan pemakanan yang lebih sihat, anda bolehlah menggantikan hidangan daging dengan hidangan ikan pada suatu waktu makan yang utama. Ini kerana kandungan omega 3 yang tinggi dalam produk ikan dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Omega 3 dapat menurunkan tahap kolesterol di dalam darah. Kajian menunjukkan pengambilan omega 3 dapat menurunkan tahap trigliserida dan pada masa yang sama, ia juga dapat meningkatkan tahap kolesterol HDL iaitu kolesterol yang baik di dalam darah. Dan seterusnya, kepentingan omega 3 dan perkembangan kognitif kanak-kanak. Omega 3 dari kelas DHA iaitu docosahexaenoic acid dan juga EPA iaitu eicosapentaenoic acid amatlah penting dalam perkembangan otak kanak-kanak. Okey, itu sahaja topik sembang sihat kita hari ini. Semoga dapat bertemu lagi di lain hari. Bye. Assalamualaikum. Hai korang, Assalamualaikum. Nama saya Aina Jiha, staf Klinik Kurnia Batu Pahat Johor. Hari ini kita akan sembang sihat mengenai kebaikan pisang. Khasiat banana kini telah terbongkar. Apa itu pisang? Pisang merupakan buah-buahan tropika yang mempunyai pulpa lembut, di dalam kulitnya berisi. Buah ini memanjang, sedikit melengkung dan tumbuh secara berkelompok di atas tumbuhan berbuah. Pisang datang dalam pelbagai warna, antaranya merah, hijau, kuning serta coklat apabila masak. Pokok pisang merupakan tumbuhan herba terbesar di dunia. Nama saintifik pisang adalah Musa acuminata. Satu hidangan pisang atau 126 gram pisang mempunyai kira-kira 110 gram kalori dan juga 30 gram karbohidrat. Pelbagai manfaat pisang, antaranya pisang kaya dengan magnesium, vitamin B6 dan juga vitamin C. Pisang membantu dalam mengatasi kemurungan kerana kadar tryptophan yang tinggi yang ditukar menjadi serotonin. Makan buah pisang sebelum melakukan aktiviti berat dapat mengekalkan kadar gula dalam darah. Pisang juga dapat meningkatkan mood serta mengurangkan gejala PMS. Pisang juga dapat membantu untuk mengatasi kekejangan otot serta kekejangan kaki pada waktu malam. Pisang membantu mengurangkan bengkak, mengurangkan berat badan, menguatkan sistem saraf dan juga membantu untuk menambah sel darah putih dalam badan kita. Tingginya kalium dan rendahnya garam dalam pisang membantu untuk mengelakkan daripada serangan jantung dan juga stroke serta dapat menurunkan tekanan darah. Okey, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga ianya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Bye. Hai, Assalamualaikum. Saya Azwan, staf daripada Klinik Kurnia Batu Pahat. Okey, baiklah, hari ini kita punya tajuk sembang sihat adalah berkenaan kekebasan. Satu keadaan di mana kita punya saraf mengalami tekanan secara tidak sengaja. Oleh itu, pengaliran darah akan berjalan secara tidak lancar. Sebab itulah kita mengalami kekebasan ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil cramp. Jadi kebas ni kebiasaannya kita akan rasa seperti tusukan jarum ataupun lilitan getah yang sangat banyak dan ia mencengkau. Sebab tu kita punya sebahagian anggota tubuh badan tidak dapat bergerak seperti biasa. Dan kebiasaannya
Anggota badan yang terlibat adalah seperti jari, bagian tangan, lengan, bahu dan seterusnya bagian bawah kaki lah. Kekebasan berlaku disebabkan oleh apabila kita duduk bersila terlalu lama ataupun sewaktu kita menunggang motosikal pada jarak yang sangat jauh. Dan kebiasaannya atlet-atlet sukan yang melibatkan anggota tangan akan mengalami kekebasan lah. Jadi kebiasaannya tangan kebas ini berlaku disebabkan oleh carpal tunnel syndrome. Kebiasaannya kekebasan ini berlaku kepada individu-individu yang menggunakan anggota tubuh badan seperti tangan dengan kerap kali. Macam contoh ibu-ibu siri rumah, mereka melaksanakan kerja-kerja rumah kan, membersihkan kain, cuci kain, basuh pinggan. Jadi mereka menggunakan tangan yang dalam tempoh masa yang lama, sebab tu mereka akan merasa krem lah ataupun kebas. Dalam atlet sukan juga seperti permainan tenis. Di sini saya ambil contoh seorang atlet profesional yang berasal daripada Spanyol dan kini beliau merupakan ranking kedua di dunia. Okey, contohnya atlet tenis iaitu Rafael Nadal yang berasal daripada Spanyol. Ada satu video yang mana beliau sedang menerima anugerah lah. Beliau mengalami kekebasan di bahagian tangan. Okey, sebab kenapa? Beliau menggunakan tangan untuk bermain tenis dalam tempoh masa yang lama. Sebab tu beliau mengalami kekebasan. Okey, jadinya kekebasan ini adakah ia menyebabkan penyakit-penyakit serius? Hai, Assalamualaikum. Saya Azwan, staf daripada Klinik Kurnia Batu Pahat. Okey, baiklah, hari ini kita punya tajuk sembang sihat adalah berkenaan kekebasan. Satu keadaan di mana kita punya saraf mengalami tekanan secara tidak sengaja. Oleh itu, pengaliran darah akan berjalan secara tidak lancar. Sebab itulah kita mengalami kekebasan ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil cramp. Jadi kebas ni kebiasaannya kita akan rasa seperti tusukan jarum ataupun lilitan getah yang sangat banyak dan ia mencengkau. Sebab tu kita punya sebahagian anggota tubuh badan tidak dapat bergerak seperti biasa. Dan kebiasaannya anggota badan yang terlibat adalah seperti jari, bagian tangan, lengan, bahu dan seterusnya bagian bawah kaki lah. Kekebasan berlaku disebabkan oleh apabila kita duduk bersila terlalu lama ataupun sewaktu kita menunggang motosikal pada jarak yang sangat jauh. Dan kebiasaannya atlet-atlet sukan yang melibatkan anggota tangan akan mengalami kekebasan lah. Jadi kebiasaannya tangan kebas ini berlaku disebabkan oleh carpal tunnel syndrome. Kebiasaannya kekebasan ini berlaku kepada individu-individu yang menggunakan anggota tubuh badan seperti tangan dengan kerap kali. Macam contoh ibu-ibu siri rumah, mereka melaksanakan kerja-kerja rumah kan, membersihkan kain, cuci kain, basuh pinggan. Jadi mereka menggunakan tangan yang dalam tempoh masa yang lama, sebab tu mereka akan merasa krem lah ataupun kebas. Dalam atlet sukan juga seperti permainan tenis. Di sini saya ambil contoh seorang atlet profesional yang berasal daripada Spanyol dan kini beliau merupakan ranking kedua di dunia. Okey, contohnya atlet tenis iaitu Rafael Nadal yang berasal daripada Spanyol. Ada satu video yang mana beliau sedang menerima anugerah lah. Beliau mengalami kekebasan di bahagian tangan. Okey, sebab kenapa? Beliau menggunakan tangan untuk bermain tenis dalam tempoh masa yang lama. Sebab tu
beliau mengalami kekebasan. Okey, jadinya kekebasan ini adakah ia menyebabkan penyakit-penyakit serius? Kepatahan yang berubah tempat kita akan nampak secara jelas dalam gambar X-ray. Hai, Assalamualaikum. Saya Atika, Juru X-ray Klinik Kurnia. Hari ini saya akan share sedikit tentang apa itu kepatahan tulang. Jadinya ada beberapa jenis kepatahan yang sering berlaku di kalangan kita. Okey, sebelum itu, apa itu kepatahan? So kita kena tahulah. Okey, kepatahan tulang ini mungkin disebabkan kemalangan, kecederaan, jatuh dan lain-lain. Jadi dalam bidang X-ray ni, kepatahan ini kita istilahkan dengan fracture. Okey, fracture ialah terma perubatan tulang yang patah, antaranya avulsion. Avulsion ni adalah kepatahan tercabut ataupun terkoyak. Kita boleh nampak dalam gambar X-ray yang mana kita boleh tengok otot dengan ligamen ni menarik tulang yang menyebabkan kepatahan. Okey, kedua ialah comminuted, iaitu kepatahan mengecil. Tulang terbahagi kepada beberapa bahagian. Dalam gambaran yang saya cakap ni, kita pun boleh tengok dengan dekat gambar X-ray lah. Okey, yang ketiga adalah compression, patahan yang mampat yang boleh hancur. So, secara amnya berlaku pada tulang berongga dalam tulang belakang. Sebagai contoh, bahagian depan vertebra pada tulang belakang hancur dan akibatnya disebabkan osteoporosis. Yang ketiga adalah dislocation. Okay, selalunya dislocation ni berlaku yang mana ianya kepatahan yang berubah tempat. Kita akan nampak secara jelas dalam gambar X-ray. Sendi berubah tempat dan salah satu tulang pada sendi patah. Ia sangat sakit, ia sangat menyakitkan lah. Okey, yang kelima adalah green stick. Green stick ni adalah kepatahan tulang pada satu sisi, jarang-jarang berlaku dekat dalam macam kemalangan, kecederaan, jarang-jarang berlaku lah untuk yang green stick ni. Okey, yang keenam adalah hairline, kepatahan garis rambut. Ini pun jarang-jarang berlaku. Jenis kepatahan ini sukar untuk dikesan. Kita boleh nampak dalam gambar X-ray tetapi tidak nampak secara jelasnya lah. Okey. So seterusnya impacted, kepatahan hentaman. Apabila tulang yang patah, satu bahagian tulang menekan pada tulang yang lain. Itu pun jarang-jarang berlaku. Okey, yang seterusnya adalah longitudinal, patahan secara panjang. Kepatahan berlaku pada ukuran tulang yang panjang. Okey, dan seterusnya oblique, patah secara serial. Ini sering juga berlaku apabila seseorang itu mengalami kecederaan yang teruk lah. Okey, patah berlaku secara diagonal pada tulang yang panjang. Dan akhir sekali adalah transverse, adalah kepatahan melintang secara melurus. Kita boleh nampak patah ni secara melurus melepasi tulang. Okey, dalam X-ray ni selalunya yang saya nampak lah, saya buat X-ray, selalunya terjadinya antara yang tadi saya cakap tu, kita boleh nampak fracture yang avulsion, comminuted, compression dan dislocate lah. Dislocate ni sering-sering sekali berlaku apabila seseorang itu mengalami kecederaan dan kemalangan yang sangat teruk. So, itu sahaja yang saya bincangkan tentang apa itu tulang yang patah. So, jumpa di slot yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Anis selaku fisioterapi di Klinik Kurnia Batu Pahat, Johor. Hari ini saya akan berkongsikan serba sedikit tentang plantar fasciitis ataupun sakit di tapak kaki. Apakah gejala sakit di tapak kaki ataupun plantar fasciitis? Okey, kita ada banyak simptom dan juga gejala. Contohnya, yang pertama adalah sakit yang menyucuk di bahagian tapak kaki dan juga di bahagian tumit. Ia juga boleh tersebar di keseluruh bahagian tapak kaki. Kedua, sakit paling teruk adalah berlaku pada waktu pagi ataupun mengambil langkah pertama selepas tempoh yang panjang ketika berehat.
Ketiga, anda juga mungkin mengalami bengkak dan juga sakit apabila disentuh. Jadi itulah antara contoh-contoh gejala dan juga simptom plantar fasciitis ataupun sakit di tapak kaki. Jadi, apakah punca penyakit ini ataupun sakit plantar fasciitis ini berlaku? Hai, Assalamualaikum semua. Saya Anis selaku fisioterapi di Klinik Kurnia Batu Pahat, Johor. Hari ini, saya akan berkongsikan serba sedikit tentang plantar fasciitis ataupun sakit di tapak kaki. Jadi, apakah punca penyakit ini ataupun sakit plantar fasciitis ini berlaku? Salah satu punca-punca sakit pada tapak kaki ataupun plantar fasciitis adalah yang pertama, banyak berjalan ataupun berlari ataupun berdiri. Contohnya, jururawat ataupun guard ataupun askar kerana mereka lebih condong kepada berdiri ataupun berjalan terlalu lama. Kedua adalah postur yang lemah. Postur yang lemah boleh menyebabkan plantar fasciitis ini berlaku. Ketiga, mempunyai kaki ataupun sendi yang lemah ataupun keras dan juga mempunyai berat badan yang berlebihan. Dan akhir sekali adalah tidak memakai kasut yang sesuai, contohnya memakai kasut yang tidak mempunyai arch ataupun flat. Hai, saya Jiha selaku jururawat paramedik di Klinik Kurnia Batu Pahat, Johor. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit mengenai salah satu rawatan jururawat ke rumah di Klinik Kurnia Batu Pahat, Johor, iaitu penjagaan luka. Mengapa penjagaan luka itu penting? Apabila kulit kita sihat, ianya memberi perlindungan semula jadi terhadap kuman. Tetapi apabila kulit kita terbuka disebabkan luka, kesan melecet atau gigitan, ianya terdedah dan boleh menyebabkan kuman boleh masuk ke tubuh kita. Tisu yang lembap, hangat, bernutrisi menyebabkan persekitaran yang ideal untuk bakteria berkembang. Luka dijangkiti apabila 1. Kuman yang biasanya tidak memberi ancaman kepada tubuh memasuki luka dari sekitar kulit yang sihat. Yang kedua, luka dicemari kuman dari kotoran, haiwan atau individu apabila cedera. Yang ketiga, kuman udara memasuki luka. Yang keempat adalah luka disentuh dengan tangan yang tidak dibasuh atau perkara lain yang dicemari kuman ataupun bakteria. Hold me close till I get